दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। जिस तरह कि आपां कोरोना वायरस की गल कर रहे हैं और हर थां हर जगह तुसीं देख सकते हो कोरोना दी खबरां चल रही ने। सो जिथे कोरोना एक वड्डी आफत बन के आया है उत्थे जिस तरह कि कहा जाता है कहावत है कि कुब्बे दे लत्त वजी ते उसदा लक जो सीधा हो गया। सो इस कोरोना वायरस के नाल सानू पॉजिटिव जो एस्पैक्ट ने वो भी देखने को मिल रहे हैं। सो वो किहड़े ने असीं उस बारे गलबात करन जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनते हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पंजाबी बड़ी अमीर जुबान है और साडे तो इक्को लाइन च कहंदे ने भी कुब्बे दे लत्त रास आई। हालां बेचारे कुब्बे बारे पहला ये भी सी भी वो दिन डुब्बा जिधर घोड़ी चढ़िया कुब्बा तो फिर किसी ने लत्त मारी उन्होंने कुछ कैसा क्या होना तो लक सीधा हो गया, वो लक भी सीधा हो गया तो घोड़ी भी चढ़ गया। सो उन्होंने कहावत ये बना दी। अंग्रेजी वाले दे लई एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फ्रेज ब्लैसिंग इन डिसगाइज कि भी जिहड़ी ब्लैसिंग है जां एक तुहाडे ते रहमत हुंदी है वो किसी होर रूप दे विच आंदी है कि भावें वो आफत बन के आई पर वो आफत नहीं तुहाडे लई वो ब्लैसिंग है। और वैसे जिहड़े रब दे विच यकीन रखण वाले ने ईमान वाले लोग ने वो तो वैसे ही रब दा भाणा मनदे ने। उन्हां दे लई तां जदों भी कुछ भी वापरदा है भावें सुख होवे भावें दुख होवे तेरे हुक्म विच शुक्र मनाईदा है वो तो शुक्र च रहिंदे ने। उन्हां दे लई तां जदों कोई निजी जीवन दे विच भी निजी जिंदगी च भी मुसीबत भरी कोई ऐसी घटना वापरदी है तो फिर भी शुक्रगो हुंदे ने, शुक्रगुजारी च हुंदे ने कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है वाहिगुरू, ये जो तू कीता है इहदे च भलाई कीता और यही स्पिरिट है। और मैं समझदा कि जिवें ये सारी खलकत तो भावें असीं मजहबी दुनिया दे हिसाब नाल देखीए जां ईवन साइंस दे आईने तो भी देखीए इस नूं एक वड्डी ताकत ने जिसनूं असीं रब कहंदे हैं। साडे लई तां नानक का सतगुर दस्सिया ज़ाहर है जिहड़ा रब ज़ाहरा ज़हूर है हाजरा हजूर है उहदी हस्ती है जिन्हें सारी कायनात बनाई है और वो कायनात दा मालिक है, कायनात दा पिता है, कायनात दी माता है, कायनात दे विच बैठा है। खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब थाई कि वो खलकत दे विच बैठा है। और जिवें भाई नंद लाल जी का रहतनामा याद करवांदा है कि जे खलकत दुखदी है तो खालक दुखदा है पर क्योंकि वो साडा पिता भी है साडी माता भी है तो बहुत वार जिवें दुनियावी पिता माता भी बच्चों नूं डिसिपलिन करदे ने ताकि वो अगे वधन उन्हां दे अंदर चंगे गुण आण चंगियां क्वालिटीज़ आण। इसे तरह ये जिहड़ियां आफतां ने मुसीबतां ने औखे वेले ने जिहड़े कलैक्टिव हुंदे ने हड़ आ जाण भुचाल आ जाण दूसरा होए भावें जिहड़े साइंस दे स्टूडेंट ने उहनूं अड्ड-अड्ड तरीक़े नाल एक्सप्लेन करनगे कि जी जमीन के नीचे प्लेट्स ने धरती दियां जदों एक प्लेट दूजे दे नाल खिंहदी है तो उदों अर्थक्वेक आंदा है जां अज असीं जदों हड़ां दे और दूसरे कारण देखते हैं उहदे कोई शक नहीं है कि काफ़ी हद तक जिहो जिहा असीं इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड बनाया उन्हें जिस किस्म की ओजोन की लेयर क्रिएट की उहदे थल्ले जिहड़ा खास तौर पर ग्लेशियर्स का पिघलना है दूसरिया चीज़ां ने उहदे नाल जुड़ियां हुईयां ने। इसे तरह साडा इंसानां दा फैलो ह्यूमन बीइंग्स दे नाल जिहड़ा सलूक है वो भी जिम्मेवार हुंदा है। और अक्सर बहुत सारिਆਂ ने हुण तक कहना शुरू किया तुसीं तो बहुत पहला शुरू च कहा सी कि ये जिहड़ा कश्मीर दे विच 80 लाख लोग जिन्हां नूं सचमुच लॉकडाउन च रखिया गया अजे तो बाकी दुनिया च इंटरनेट ते फोन बंद नहीं हुए। इमैजिन करो कि अज सब कुछ हुंदे घरां च हालां वार्निंग सी कईयां ने 2-2 महीने का स्टोर किया है कश्मीरियां नूं तो वह भी वेड़ा नहीं मिलिया। वो तो 5 अगस्त तो एन 2 दिन पहला फौज आई और उन्होंने बंद कर दिता सारा कोई वार्निंग नहीं। और इस सारे चों जिहड़ा कोई साडे लई भी सबक निकलदा है कि भाई जे जिंदगी दे विच असीं देखदे हैं कि किसी पासे अन्याय हो रहा है बेइंसाफी हो रही है या ना इंसाफी हो रही है तो उहदे लई असीं खलोईए ये सबक भी है। और ज़ाहिर है कि इहदे च जे यूनाइटेड नेशनस का सैकटरी जनरल कह रहा है कि भी सीज़ फायर दुनिया बंद करो ये सिर्फ लड़न वालियां धिरां लई नहीं होना चाहिए हुकूमतां लई कि भाई कड्डो अपना सारा उत्थों तुसीं अमला फैला जिथे जिथे तुसीं जुल्म कर रहे हो लोकां दीयां मुढ़लियां आज़ादियां तां ना खुचलो। लेकिन
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਬਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੇਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ BBC ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 5-6 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿੰਟ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਚੀਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ 50% ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਚਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੇ ਉਨ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਸਫਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ 50% ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਐਵਰੀਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਨਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਟਮੈਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਸਮੈਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਈਗੋਸਟਿਕਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਦੂਜੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਫੂਡ ਡੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ 25% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਸਿੰਧਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ BBC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਐਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੌੜ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨ 2 ਆਵਰਸ। 1300 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਓਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ BBC ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਟੱਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਲੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਲੱਬਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ BBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਰਸਾਂ ਜੀ $30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਲਕਨੀ ਔਰ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੋਸਾ ਸਾਂਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਸ਼ ਹੀ ਚਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ DC ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਸ਼ੇਫ ਮਾਸੀਮੋ ਬੋਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੈਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਡਨੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਟੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ। ਸੋ ਅਬਵ ਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਲੋ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।